गुरु जी की प्यारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी। अज महाराज का फिर हुक्म होया गुरु जी की प्यारी उन्हां दी प्यारी संगत के रूबरू होने का। और मैं बार बार ये सारी चीज़ नूं अपने हर सत्संग च बोलदा। सेवा जिहड़ियां महाराज ने बख्शियां है उन्हां सेवा दे लई बहुत बहुत मुबारक जिन्हों जिन्हों बख्शी वो सेवा। और सोनिया कथूरिया आंटी दी ये सेवा उन्होंने बहुत बहुत मुबारक। कि महाराज की जिहड़ी संगत है उन्होंने अपने गुरु जी की महिमा का गुणगान करन दा मौका महाराज ही दे रहे हैं। और संगत जिहड़ी है ऐसे समय ते भी जे असी एक दूसरे नाल नहीं मिल पा रहे लेकिन उस तो बावजूद भी असी जिहड़ा है एक दूसरे के टच च हाँ रूबरू चाहे नहीं है लेकिन टच दे विच हैगे आ। गुरु जी की महिमा का जिन्ना गुणगान किया जाए उन्ना घट। एक जन्म तो बहुत घट है। इंसान जिन्ना भी जन्म ले ले उन्ना घट। और महाराज नूं समझना जिहड़ा समझण की कोशिश करेगा वो नादानी कर रहा। महाराज नूं समझना जिहड़ा कहंदे अपने रब नूं समझण की कोशिश कर रहा है मतलब अपना जिहड़ा है रब का इम्तिहान ले रहा। रिवर्स उल्टा हो रहा सारा कुछ। इम्तिहान जिहड़ा है कहंदे एक स्टूडेंट का हुंदा है। इत्थे एक स्टूडेंट जिहड़ा है उन्होंने समझण की कोशिश करन दे लई समझण की कोशिश कर रहा और उन्हों का ही इम्तिहान ले रहा। सो ब्लैसिंगां उन्हां दियां हर पल जिहड़ा है अपनी संगत दे नाल है। क्योंकि गुरुआं नूं महापुरुखां नूं उन्हां दी जिहड़ी संगत है बड़ी अजीज बड़ी प्यारी हुंदी है। अज असी लोग कहंदे सुनना सब नूं हमेशा गुरु जी कहंदे थे सुनिया करो सब नूं सुनिया करो। लेकिन जदों अपने को पहली बार बुलाते थे जिहड़ी भी संगत नूं उदों ये जरूर बोल देंदे थे एडमिशन तो तेरा हो गया है हुण देखते हैं पूरी जिंदगी लोअर केजी ही रहेगा या बढ़ेगा भी अगे। उहदे विच ही वो सारा कुछ निचोड़ कढ़ लैंदे थे। हुण असी भी जिहड़ा है ये महाराज के हुक्म नाल ही हो रहा। जिन्ने भी सत्संग हो रहा हर कोई सत्संग जिहड़ा उस समय तक खैर हर कोई सत्संग दे लई हर किसी नूं नहीं कहंदे थे। जिन्हों ब्लैस करते थे उन्होंने फिर संगत दे विच बोलते थे थोड़े समय बाद कि भाई उठ आंटी या उठ अंकल कुछ सत्संग। उन्होंने भी नहीं पता होता था कि मैं क्या बोलना मैं क्या सत्संग करा। पर गुरु जी फिर खुद बोलते थे वो जो तेरे नाल महीना पहले 2 महीने पहले हफ्ता पहले 10 दिन पहले जो होया था उन्होंने दस ना वो सत्संग कर। तो उदों जाके वो संगत नूं भी पता लगता था कि जो 2 महीने पहले मैनू ब्लैसिंगां मिलियां वो मेरे गुरु महाराज ने मैनू। सो अज तो हर चीज़ नूं असी जिहड़ा है एक सत्संग के रूप दिंदे चले जा रहे हैं। अपनी आप बीतियां सुनानियां वो भी एक सत्संग की शेप दिंदे चले जा रहे हैं। लेकिन ठीक है गुरु जी का ही आशीर्वाद उन्होंने ही समझाया होया कि भी सुनो सब नूं। लेकिन इत्थे आके वो पता लगता है कि वो कहते कहते पूरी जिंदगी क्या लोअर केजी ही रहोगे या अगे भी बढ़ोगे। महाराज कोल कहते उन्होंने अपने को बुलाया खुद ही
ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ थे कि ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਾ ਢੂੰਡੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਏ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੋਲਰ ਸਭ ਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਏ। ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਔਰ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰੱਬ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਰੱਬ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਸਮਾਜ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਭਟਕਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਖੋਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜੋ। ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੀ ਜੈਸੀ ਜਾ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਉੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਚਲੇਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋੜ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੋ ਗੁੱਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁੱਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਅੱਛਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਗਡੰਡੀ ਫੜ ਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਨਾ ਘੱਟ। ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਥੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਰਖਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹਨੇ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ 'ਚ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ, ਉਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ 108 ਮਣ ਕੇ, ਔਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ
अरब मन, करोड़ों और अरब मन के ने, बट ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭਈਆ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਿਸੇ, ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਉਹ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਅਗਰ ਜੇ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਏ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਨਾ ਲੋਇਆ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਰੱਬ 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 ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੁरुष है या कुछ ना। ਰੱਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਔਰ ਇੱਕ ਆਸਥਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਕੜ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 to 1 ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਜੇ 1% ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ 99% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜਾਈਏ, ਵੈਸਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ
घर तो बाहर जाने तो 10 बंदे जोड़े है वो देखते हैं किते किते कोई अपना जोड़ा है जो अज चल रही है डिजीज़ जोड़ा ये माड़ी घड़ी ही है, ये माड़ी घड़ी ही है। अगर जो कोई गलती नाल एक छिक मार दे तो कहते इनू वो डिजीज़ हो गई है। एक दूसरे की असी शक्ल नहीं देख पा रहे। मैं इत्थे बैठा कल्ला जोड़ा है अपना जोड़ा मैं अपना सत्संग कर रहा हूँ, मैनू नहीं पता किहड़ी संगत सुन रही है, रूबरू नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक समा ऐसा था इन्नी संगत दे विच गुरु जी संगत अपनी जड़ी बुला लेंदे थे इन्नी, और उहदे विच फिर जिहड़ा सत्संग हुंदा है और उहदे विच जिहड़ा जो अपना जो एक सत्संग का आनंद और जो गुरु महाराज की महिमा गाई जाती, ये वो माड़ी घड़ी आ गई है। और कहते सांभ लेना ये पूरा परिवार, असी एक दूसरे की कदर करनी है, एक दूसरे की कदर करनी है। क्यों? क्योंकि वो मैं पहले लफ्ज़ बोलिया था कि शब्दां च रब नहीं, शब्द किताब, किताब पढ़ के रब नहीं मिलता। शब्द जिहड़े किताब च हुंदे, किताब पढ़ के रब नहीं मिलता। कई कहंदे न किताबां पढ़ लियां, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोय, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए। पोथियां पढ़ लियां, कहंदे रब मिल गया, रब मिल गया, रब मिल गया। एक प्रेम एक दूसरे दे नाल, क्यों? क्योंकि गुरु जी की जिन्नी संगत है, गुरु जी की संगत है पूरा त्रिलोक है, क्योंकि गुरु जी त्रिलोकी नाथ ने। कहंदे जो सृष्टि दे विच अपने आप नूं सृष्टि दे विच जिन्हें मर्ज कर लिया, जिन्हें अपने आप नूं सृष्टि दे विच मर्ज कर लिया, समझ लो उन्हें मोक्ष पा लिया। सृष्टि दे विच मर्ज करन दा मतलब कि एक दूसरे नूं समझ लिया, एक दूसरे दियां दुख तकलीफां असीं समझ लिया, एक दूसरे की कदर कर ली। एक जिहड़ा हैल्दी आदमी हो एक निर्बल नूं ना मारे, एक दूसरे की असीं कदर कर लीए, एक दूसरे की समस्या का हल कर लीए। सृष्टि च जिन्हें अपने आप नूं मर्ज कर लिया उन्हें समझो मोक्ष पा लिया। सो एक दूसरे की कदर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ना तो किताबां च रब मिलता है, ना मंदिरां च रब मिलता है, और ना ही दुनियादारी दे विच किसी मनुष्य जोनी या किसी जून के अंदर रब मिलता है। 84 लख जोनियां, किसी भी जोनी दे विच रब नहीं मिलता। रब मिलता है एक जीवन, जीवन जिहड़ा अंदर साडे अंदर ही रब है, और हर जी दे अंदर रब बैठा है। इत्थे भी आके असी गुमान कर बैठते हैं। कहते मत कर गुमान, कहते मत कर गुमान, तू तो फिर भी जिहड़ा उत्तम जोनी दे विच है, चींटी तो भी छोटा जी जिहड़ा श्वास लैंदा है, वो भी मैनू उन्ना अजीज़ है जिन्ना तू है। वो भी श्वास लै रहा, वो भी मेरा ही है। इसलिए एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की कदर करना। और असी गुरु संगत जिन्नी भी है, ना कि किसी का किसी कंट्रोवर्सी या किसी की निंदा, किसी की चुगली, उन्होंने वचना ही अपने समझा दिता था। वचन च ही बोलते थे अपना जिहड़ा, वो कहते थे, कहते चुगलियां तो बचो, चुगलियां ना करो, निंदा ना करो एक दूसरे की, अच्छा इंसान बनो। हुण जे असी एक दूसरे की कदर नहीं करांगे, जे असी गुरु महाराज के वचनों के उत्ते नहीं चलांगे। हुण कहते हैं कि कई इत्थे कई लोग ये बोलते हैं जिहड़े गुरु संगत च नहीं है। मेरे नाल इदां दा किस्सा होया, साडे सामने ही रहिंदे इत्थे। कहते तुसीं मंदिर तां जांदे हो या तुहाडे घर अपना सत्संग भी हुंदे है, लेकिन प्रवचन कौन करता है? प्रवचन कौन करता है? तुहानूं समझांदा कौन है? मैं क्या उदों साकार रूप दे विच, अज निरंकार रूप दे विच, उदों साकार रूप च, अज निरंकार रूप दे विच, जो उन्हां दे वचन उन्हां दे उत्ते। हुण वो वचनां दा किद्दां पता लगे? वचनां दा किद्दां पता लगे कि किहड़े किहड़े वचन उन्होंने बोले? हुण कई लोग जिहड़े आ पुरानी संगत जिन्नी भी है, हर किसी नूं उन्होंने
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਸੋ, ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੜੀ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਮ੍ਹਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਮ੍ਹਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਆਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ। ਹਾਏ ਉਹ ਲੋਭ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਾਵ, ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਵਾਕਈ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ, ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇੜ ਪੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਿਗਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਵ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਸਟ ਭੂਤਕਾਲ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬੀਤ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਰਹੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭ੍ਰਮਿਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਐਸ਼ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾ ਲਏ।
ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਹੈ, ਮਨ ਅਰਜੁਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਨ ਅਰਜੁਨ, ਆਤਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਓਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਮੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ। ਉਹੀ ਮਨ ਅਗਰ ਜੇ, ਉਸੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ ਕਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਜੋਣੀ, 84 ਲੱਖ ਜੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤਮ ਜੋਣੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋਣੀ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 83,09,999 ਜੋਣੀਆਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਜੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ, ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੋਕਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਜੋਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਤਮ 'ਚ ਜੋਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਤਾਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਾਗੋ ਤਬ ਸਵੇਰੇ, जब जागो तब सवेरे। और वो जो कर्म करने न, कर्म जो कर्म करने न, वो अच्छे ही क्यों, क्योंकि एक उत्तम जोनी दे विच अगर जे कोई भी माड़ा करांगे तो पता लग जाएगा। लेकिन उहदे लई अंदर दा जिहड़ा है ना बहुत पवित्र प्योर भाव अपना बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे भाव दे नाल अपना। इसलिए गुरु जी का एक वचन कहते मन चंगा नल विच गंगा, जे मन चंगा है ना नल दे विच गंगा, जिहड़े नलके का पानी है ना वो भी गंगा की तरह पवित्र है। ये मैं हर बारी क्योंकि उन्होंने वचनों को याद कराना बहुत जरूरी है। अमूमन हुंदा क्या कि असी अपनी अपनी तो सुना दें, अपनी अपनी हर कोई सुना दिंदा, कहते मेरी सुन, अपनी अपनी सुना के फिर कहते। और गुरु जी हमेशा कहते थे समा ऐसा होगा कि हज़ारों गुरु पैदा हो जाएंगे। हसी आ जाती है ऐसी गल, कहते हज़ारों गुरु हो जाने। हुण जिहड़ा अपनी कहण दी और अपनी सुनाण दी कोशिश करेगा वो एक दिन जरूर जिहड़ा 5 शत्रु जिहड़े देखे अगर जो उन्हां दे उत्ते उहदा नहीं है इख्तियार, जे उन्हां दे उत्ते
नहीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਪੰਜ ਸ਼ਤਰੂ ਕਿਹੜੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਐਸਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਾਵ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਨਮਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਓ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਮਰਤਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਰੁਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਤਿਰਲੋਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਿਰਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਜਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉसी ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਥਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੜੀ ਮਾੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਘੜੀ ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਘੜੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਸੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਭੁਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਰਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਗਮਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਘੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਘੜੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਗਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋੜੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, त्रिलोकी नाथ भोलेनाथ जी महाशिव, ये गल मैं बोल रहा, मेरी कुर्सी हिलना शुरू हो गई है और मेरे इर्द गिर्द गुरु महाराज साक्षात, ये मैं सच्चाई नाल तुहानूं बोल रहा, मेरी कुर्सी हिलनी शुरू हो गई है। साडे भोलेनाथ जी, साडे क्या इस पूरी कायनात दे, क्योंकि शिव ही सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकी नाथ, शिव जी दी नाभि, अपना शिव जी ने जिहड़ा उत्पत्ति की है विष्णु जी दी नाभि तो ब्रह्मा जी, और तीनों एक ने त्रिलोकी नाथ। उन्हां दे बारे असी ये बोल रहे हैं, उन्होंने जिंदगी मेरे नाल तां साक्षात है, मेरे घर दे विच अपने मैनू उन्होंने लाइफ दिती, मैं मंगिया नहीं उन्हां कोलों, मैनू उन्होंने लाइफ दिती और अज दिन तक एक किडनी दे नाल मैं अज दिन तक जी रहा और कदे कोई परहेज नहीं किता। मैं, मेरी आंटी इन्नी वड्डी बीमारी दे विच आ गई, मेरी आंटी दा इदां कट अपना जिहड़ा वो सारी बीमारी इतना दूर कर दी, मैं दस नहीं सकता, लेकिन मंगिया नहीं। उन्होंने सामने एक बार जरूर अपना सामने का मतलब अपने अंदर महसूस करके है, मेरे दाता मेरे को क्या है इदां दी गलती होगी कि प्रभु मेरे ऐसी घड़ी मेरे ते आ गई। एक हल्का जिहा अंदरों जरूर एक आवाज़ निकली कि हे मेरे प्रभु, तुहानूं सब पता है, तुसीं जानो। वो इन्नी वड्डी जिहड़ी चीज़ है इन्नी छोटी जी उहदे च कन्वर्ट कर दी है। डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर कर दिता मेरी आंटी नूं यूट्रस का। डॉक्टर ने एकदम भाजड़ मचवा दी कि जाओ फटाफट अपना राजीव गांधी चले गए, उत्थे सारा उन्होंने सब चैकअप वगैरह किया, सब जाके उन्होंने जो है जो स्लाइड तो उन्होंने अपना जो डिक्लेयर किया था वो अपना जो बाईएफसी तो बाद अपना वो स्लाइड उन्होंने पैथोलॉजी लैब च चैक हुई। अल्टीमेट बाद दे विच गायना जी जे असी अपना राजीव गांधी वाले वो कहते ये तो एक किदे को करा के लैके आया, लेकिन वो रिपोर्ट जी थी जदों आई थी उस समय पॉजिटिव थी। लेकिन देखो गुरु महाराज का क्यों अंदर भाव, उस भाव के नाल खैर अखां नम हो जांदियां, कहंदे ना भाव उदा दा भाव हो गए। तो इसलिए हमेशा जिहड़ा ना सत्संग जदों करांदे थे कहंदे हमेशा कहंदे मनो मंगो नहीं, कदे नहीं। कहंदे दसो दिशा च 33 प्रकार दे 33 प्रकार 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार दे देवी देवता जिन्हें मर्जी मनो, लेकिन वो मंगना क्या है, एक तो मंग लो। वो मंगना भी बोलिया क्या एक तो। और फिर इदा ही जो सत्संग कराते थे कहते लै बह जा, उत्थे तक पहुँचिया ही नहीं जिसलिए मैं।
क्या मंगना, कहते दुनियादारी मंग रहे हैं, असी दुनियादारी मंग रहे हैं। अंदर उदा का मंगण का मतलब था भाव, उन्होंने पता है सानू क्या चीज़ है, उस समय उन्होंने पता था। या अगे आने वाली जिंदगी का भी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने हर जेड़े जी नूं अपने को, जेड़ी भी संगत नूं अपने को साकार रूप च बुलाते थे, ड्योड़ी वो बाद च पहुँचती थी, उस तो पहले जेड़ा है हर जेड़ा पूरी उस जेड़ी संगत की ट्रांसपेरेंसी होंदी थी। खुद पूछते थे, हाँ भाई कितना आए महाराज, ब्लैसिंग लैन आया, दर्शन करन आया वो है। हाँ मैनू पता जेड़े दर्शन करन आए हो तुसी, हाँ मैनू पता दर्शन करन, बाद दे विच दसना कहते अच्छा फिर उन्होंने को बुलवा लेना कितना है, कहते दर्शन वर्शन नहीं, ये अंदर जो भाव, यदा भाव जोड़ा है ना, ये लोभ के नाल आया था, ये अगर जो पूरा हो जाए तो इन्हें दोबारा नहीं आना। अंदर दी उन्होंने सब, साडे गुरु जी नूं सब पता है साडे अंदर क्या है। असी एक दूसरे नूं चाहे जिन्ना मर्जी मूर्ख बेवकूफ़ बनाते चले जाइए। अज दी दुनिया बटन वाली दुनिया है, कंप्यूटर युग है, पता नहीं किधर नूं जा रहा है। अज किसी का समझ ही नहीं आता, कोई गल कर रहा है पता नहीं कि किन्ने मूँह ही गल कर रहे हैं, कुछ कर रहा तो कुछ अंदर उधर कुछ हो। लेकिन गुरु महाराज की हजूरी उन्होंने सब पता है कि ये अंदर क्या है। इसलिए अपना भाव और अपना अंदर जोड़ा है ना बहुत जरूरी है साफ करना, बहुत जरूरी है साफ करना। अच्छाई जिहड़ी है अपने अंदर, बार बार फिर मैं बोलता, कहते जैसी जाकी भावना वैसा ही फल पावे, वैसा ही फल पावे। अज असी हुण तां मंदिर जिहड़ा है, कदे मन के देखो घर बैठ के, घर ही एक मंदिर है। मंदिर फिर साडे लई वो जिहड़ा मंदिर है, मैं मंदिर का नहीं, मैं कहता जिहड़ा वड्डा मंदिर जिहड़ा गुरु महाराज ने साडे बनाया वो साडे दिल्ली वालियां दे लई नियामत है। दिल्ली वालियां दे लई वो साडा एक तीर्थ स्थान है, एक धाम है साडे लिए, और सब धामां तो उत्तम साक्षात वो जिहड़ा है काशी नगरी बसाई है गुरु जी ने। और उदी जेड़ी एक पावर, मैं पावर नहीं बोलांगा, एक स्पिरिट उदी जेड़ी एक उत्थे तो जेड़ा एक कहते ना एनवायरनमेंट अपना जेड़ा उहदे इर्द गिर्द असीं पहुँचते हैं। मैं तो गुरु संगत दे विच हां, जेड़े गुरु संगत च नहीं भी हैं वो भी कई लोग इदां जेड़े अपना जाते हैं अपना उत्थों इर्द गिर्द तो निकलते हैं, कहते यार इदां दा माहौल ही नहीं देखिया कदे, हुण तां नहीं असीं उत्थे जा पा रहे। इहदे च भी जिन्नी भी दुविधा अपने अंदर लैके जाइए, असी जिन्नियां भी तकलीफ़ां साडे अंदर चल रही होण, या जिन्ना भी जो साडी सोच नैगेटिव चल रही है, साडे नैगेटिविटी साडे अंदर है, वो कहते टी पॉइंट के उत्ते जदों असी पहुँच जाते हैं, टी पॉइंट तो अंदर मंदिर की तरफ असी जिद्दां ही जाने हैं, हौले 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 करके सब साडा जिहड़ा है ना पॉजिटिव हुंदा चले जाता। मंदिर के अंदर जाना तो बड़े सबबां की गल है, बड़े खुशकिस्मत हाँ वो जी नगरी जी जो मंदिर साडे लिए वो अंदर जाना तो बड़ा जोड़ा ना खुशकिस्मती, जो बाहरों भी निकलता वो भी ब्लैस हो जाता, वो भी ब्लैस हो जाता। सो साडे लिए वो मंदिर एक धाम है, वो एक धाम है। सो सच्चाई नूं जानना जोड़ा है ना बड़ा, जदों तक जोड़ा है इंसान दे अंदर मैं नहीं आएगी उदों तक उहदी सच्चाई रहेगी। जदों उहदे च मैं आ जाएगी उस सच्चाई उहदे अंदरों गैब हो जाएगी। ये मैं जिहड़ा अपने अंदरों ख़त्म करनी, इसलिए जिन्हों भी अपने कोल बुलाते थे सब तो ज़्यादा जोर पाते थे, कहते ईगो नूं छड्ड दिओ, ईगो खत्म कर दो। उन्होंने अज असीं इदां लैंदे कि जदों महापुरुखां को लाते हो ना, तो जेड़ा तुहाडे अंदर जेड़ा ना फतूर जेड़ा दिमाग च फतूर लैके आते हो, या तुहाडी गलत जेड़ी तुहाडे अंदर जेड़ी कि मैं अहंकार है ना, जिथे जोड़ी घर है उस जगह जोड़ी लाते उत्थे छड्ड के आया। सो क्या कई बार मैं सोचदा इस चीज़ नूं, अज इन्ना समा हो गया, अज मैनू अज 37 साल हो गए मैनू महाराज ने जब पहली बार अपने को बुलाया था, कि मैं आज सोचदा कि मैं कुछ
ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਗਡੰਡੀ ਫੜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਕੁਛ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਰੋਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ, ਔਰ ਰਿਵਰਸ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਐਸ਼ ਮਾਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਮਤ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਥੇ, ਦੱਸਣ ਆਏ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੈਚੁਰਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਲੈ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਈਗੋ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਚਾਹਾ ਵਹਾਂ ਰਹਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਟਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਟਕੇਗਾ ਨਾ ਭਟਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ, ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੰਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ,
समझो, मंत्र विद्या, देन तंत्र विद्या, फिर यंत्र विद्या, फिर कहता कंधे ते हथ रख के जा तेरा कल्याण किया जा ऐश मार। हुण ऐश मारन का मतलब असी गलत लै गए। जदों साडा वक्त आया जां ऐश मारन का मतलब असी षड्यंत्र करना शुरू हो गए दुनिया के विच जा। मंत्र गुरुओं कोलों सीख के गए, तंत्र उन्होंने कोलों सीखे, यंत्र विद्या उन्होंने कोलों सीखी। जदों साडी वारी आई तो षड्यंत्र करना शुरू हो गए। वो समा जिहड़ा है उही अजमाइश हुंदी है, उही अजमाइश हुंदी है। अगर जे सीखण तो बाद भी जे कहते जदों मैनू बोल दिता था जा ऐश मार, जा ऐश मार जो जाके ऐश नूं अगर जे लै लैंदा दुनिया की ऐश जो उल्टा लैके जाता। ऐश का मतलब जा हुण कर्म कर, कर्म कर, कर्म जिद्दां दे मैं करांगा, जिद्दां दे कर्म है वो तो मैं भुगतना ही भुगतने ने अपना जिहड़ा है। सो उस चीज़ नूं समझण दी कोशिश की और अज भी समझ रहे। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हाँ या मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी है या मैं बहुत ज़्यादा तो संगत है साडी, क्योंकि साडी एक प्रथा है अपने गुरु जी की महिमा। और अज जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैनू देन है वट एवर, वो सारे मेरे गुरु महाराज जी, वो सब मेरे गुरु महाराज ने मैनू बख्शिया। उन्होंने साम के रखी, कदे नमाइश ना करी, जे करेगा जाते रहे, लेकिन समा आऊगा मैं खुद ही तेनू खड़ा करूँगा। तो मेरी तो कोई औकात नहीं। असी जिन्नी भी गुरु संगत हाँ, जिन्हों भी जी सेवा के लिए ये जोड़ा मैं सत्संग अज मैनू जो गुरु महाराज का खुद हुक्म है, ये उही याद आता है कि समा आऊगा मैं तेनू खुद खड़ा करूँगा। ये जोड़ा अपना सत्संग है, ये मेरी सेवा है। मैं किन्नी ईमानदारी दे नाल और किन्ना जिहड़ा है इनू जिहड़ा अपने गुरु महाराज की महिमा का गुणगान, जे महिमा के गुणगान के नाम के उत्ते ही मैं अगर जे बेईमानियां और ठगियां या मैं इदां दी हरकतां करा तो शायद मेरे तो नलायक शिष्य कोई नहीं है उन्होंने, और मैं गुरु संगत के कहलान के लायक ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैनू मंत्र विद्या भी गुरु जी ने सिखाई, तंत्र विद्या भी गुरु जी ने सिखाई, यंत्र विद्या भी गुरु जी ने सिखाई। अज जदों उन्होंने मैनू ब्लैस किया, मैनू खुद ही बोलिया कि जा सत्संग कर। अज एक हर हुक्म, क्योंकि उन्होंने हुक्मनामा है, उन्होंने हुक्म के बिगर पत्ता नहीं हिलता। अज उन्होंने हुक्म मेरे लिए है कि तू सत्संग करना है, तो मैं षड्यंत्र करना शुरू हो जावा। मैं कहानियाँ घड़ घड़ के दुनिया को दसदा रहा, दुनिया को गुमराह करता रहा बेवजह का। मैं अननैचुरल गल्लां जिहड़ियां मैं वो बोलता रहा, ताकि कल नूं आके कई लोग जिहड़े ये सब चीज़ां जिहड़ियां खाली जिहड़े जिहदे थ्रू असी अपना एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इस चीज़ नूं सुनदी है। कल नूं ये ना कहण कि भैया ये यार ये किद्दां दे लोग ने, किद्दां दीयां गल्लां करदे ना, नैचुरल दीयां गल्लां करे चले जा रहे, उहदे च असी अपने गुरु जी का नाम जिहड़ा बदनाम करांगे। सो हमेशा या कुछ ऐसा जिहड़ा उन्होंने कदे सिखाया ही नहीं। संगत नूं कई नूं बुलाना, उरे आ जा मेरे कमरे च चले जाइयो, उस सराणे दे थल्ले एक पंड पई आ, चुक्की अपना जेब च पा लियो, घर जाके खोलियो, इत्थे ना खोलियो, घर जाके खोलियो। जाना घर जाके देखना 50,000 या जिन्ने पैसे जो भी वट एवर अमाउंट जिन्ना भी, अगले दिन आके महाराज मैं तो देखा, हाँ हाँ मैनू पता है, हाँ मैनू पता है, मैनू तो लोड़ नहीं ये कहता, हाँ मैनू पता जी तेनों लोड़ नहीं, तू अपना सार मेरा चल जाओ। बस इहदा इशारा समझो, ये चीज़ नूं समझण की कोशिश करो। ना तो असी किसी षड्यंत्र दे विच पैना है, असी अपने गुरु महाराज जिन्नी सादगी दे नाल कहंदे ना, भोलेनाथ साडे भोलेनाथ नूं भोले ही पसंद न, भोले पसंद न। हथ रख के मेरे कंधे के उत्ते मैनूं तो बोलिया तो भोला है, इन्हां च आउण दी जरूरत नहीं है, जा भोले नाल भोला है। फिर सुनना है लफ्ज़, मैं भी नहीं समझा था तो, कहंदे आण की जरूरत नहीं है, दुनियादारी फंस जाएगा, फिर चतुर चलाक हो जाएगा, तू सियाणा लोंबड़ बन जाएगा, कौआ बन जाएगा, अपना जड़ा सियाणा कौआ हो जाएगा। इन्हां च आण की जरूरत नहीं है, जा अपना जड़ा भोला है, भोले नाल भोला है, साडे भोलेनाथ। हाँ, लेकिन असी जदों छल करांगे, कपट करांगे, जे अपने कर्म माड़े करांगे, कर्म भैड़े करांगे, भैड़े कर्म हमेशा बोलते थे, कहते ना किसी की जिहड़ी नज़रां 'च चढ़ जाओ,
और ना किसी दी हाल हो। ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਦੁਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾ ਪਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੈੜਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੈੜਾ। ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕਊਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਿਚੋੜਦਾ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਿਚੋੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਕਦੇ ਨਿਚੋੜਦਾ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੁੱਚੜਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁੱਚੜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो खाएगा भैया, आम कहाँ से होए? जे बबूल कंडे बोए बीजन तो कंडे ही मिलणगे, मूँह च कंडे ही आणगे। लेकिन जो अपने गुरु महाराज की शरण जाके करम तो सानू जो माड़ा किता भुगतना पेगा, लेकिन वो पता नहीं असी किद्दां फुल्लां दी तरह जिहड़ा वो भुगतवा देंगे, वो साडे कर्म भी भुगतवा देंगे। सानू कोई ऐसी सेवा दे देंगे, सानू कुछ इदा करके सानू असी सेवा करते करते सानू पता भी नहीं लगेगा कि असी किद्दां वो माड़ा कर्म जिहड़ा भुगत लिया सी। लेकिन अपने गुरु जी के प्रति ईमानदारी, अपने गुरु जी के प्रति एक भाव अच्छा लैके जाना, सो ये सब जिहड़ा है समझना है। अही तो हर एक्सपैक्ट करते हैं कि सानू, क्योंकि डिज़ायर्स जिहड़ी एक्सपैक्टेशन इंसान की कदे इच्छा कदे खत्म नहीं होंदियां, आए दिन नवीं हुंदी। अज मैनूं ये चाहिए, अज मैनूं वो चाहिए, अज दस्सण की जरूरत नहीं है, वो तो जिंदगी है। जिंदगी जो चीज़ मन च आएगी वो होएगी, वो मिल ही जाएगा सानूं, बेशर्त वो अच्छाई हो, वो अच्छी की तरफ हो। बुरा माड़ा कदे नहीं सोच, माड़ी कदे सोच अच्छी नहीं होंदी। कहते ना बुरे का कदे जिहड़ा है, बट इस जगह के उत्ते जाके कहते बुरे का भी भला हो जाता है, बुरा भी सुधर जाता है। अपने गुरु महाराज की शरण आके बुरे तो बुरा इंसान भी जिहड़ा वो भी सुधर जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है। लेकिन एक समय चाहे जिन्ना मर्जी पूरे बन जाओ, बन के देख लो, लेकिन अगर जो उन्होंने अपने कोल तुहानूं बुला लिया ना, तो तुहानूं सुधार के ही भेजणगे, सुधार के ही। सानूं सब नूं जिहड़ा, चाहे वो मैं होवां चाहे कोई भी होवे, सीधी गल है। जिन्ना मर्जी माड़ा, जिन्ना मर्जी बिगड़ाया ला, जो भी है, जदों अपनी शरण उन्होंने बुलाया तो वो जिहड़ा है सुधार के ही मैनूं भेजणगे। सो अच्छाई एक भाव, हौले 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 बुरे आदमी च भी जो देखता कि यार मैं तो, मेरे अंदर तो यार इन्नी बुराई है, उन्होंने बुलाने का मकसद भी होता है कि कम से कम इत्थे आके पता तो लगे कि बई जेड़े तेरे इर्द गिर्द है, जेड़े उन्होंने देख के कहते ना, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदल जाता है। तो अच्छे लोगों के जाके तो फिर अपने आप नूं शर्म आनी शुरू होती है, फिर वो अपने आप। लेकिन वो सारा चक्कर जिन्ना भी होंदा है वो सब गुरु महाराज का रचिया होंदा, उन्होंने भी सुधार के भेज देना। अल्टीमेट लास्ट दे विच समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं समझांगे तो फिर अपना उदा ही कहते चलू, जितना चली जा रही है चलू, चली जाऊगी उदा ही। गल हुई, मकसद समझ आ गया तो 84 तो छुटकारा हो जाऊगा, 84 तो छुटकारा हो जाऊगा। नहीं तो फिर वही अपना जिहड़ा है वही चक्कर दे विच, वही जीण मरना, वही सब कुछ। लास्ट दे विच कहंदे अपना जिहड़ा है, एक गल होर मैं तुहानूं दसां, लास्ट फिर मैनूं गल उन्हां दी याद आ गई। कहंदे 3 जी इन्हां नूं कोई बाहर मिल जाण ना, तो यह कदे रब नूं रब नहीं मनणगे और गुरु नूं गुरु नहीं मनणगे कदे भी। महापुरुखां दी भी जिहड़ी है गत रोल देणगे, और समय सिर कहंदे महापुरुखां नूं भी अपने आप नूं साबित करना पऊगा। किंदा 3 जी कहंदे किहड़े किहड़े? कहंदे एक डॉक्टर, एक वकील और एक खजानची। इत्थे भाव की गल आ गई। कहंदे जो भी आंदा है अपनी बीमारियां दसदा आके, जां कहंदे वकील कोई घर दे झगड़े, कोई बाहर दे झगड़े दस दिंदा, कहंदे जां खजानची पैसा
ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੇੜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਕਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਤਣੇ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ, ਕਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਛੁਪ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੇੜ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੂੰ 10 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ, 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨੇ 5 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਲਾ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਾਂ? ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਟਿਮਕਾਣੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਥੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾੜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵੀ ਉਸ ਵੇਲਾ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਸ ਵੇਲਾ ਤੁਮਰੇ ਦਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जिस घर च जाप होएगा ਉਹਦੇ इर्द गिर्द नैगेटिविटी नहीं ਰਹੂਗੀ, अच्छाई रहेगी। और जिथे जिन्नी नैगेटिविटी तो दूर होएगा इंसान, ਉਹਦਾ अंदर उन्ना ही ਜਿਹੜਾ है प्योर पवित्र, ਉਹਦੀ सोच उन्नी अच्छी। और जिन्नी सोच ਉਹਦੀ अच्छी, उन्ना ਉਹਦਾ अंदर ਜਿਹੜਾ पवित्रता, पाक ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ अंदर ਜਿਹੜੀ है पवित्रता आएगी। और जिन्ना अंदर ਉਹਦਾ पवित्र, जिन्ना अच्छा ਉਹਦਾ अंदर, उन्नी अच्छी ਉਹਦੀ सोच, जिन्नी अच्छी सोच उन्नी ਉਹਦੀ आत्मा पवित्र। और जिन्नी पवित्र ਉਹਦੀ आत्मा, जिन्नी प्योर सोल, उन्ना ही सुखद ਉਹਦਾ अंत। क्यों? क्योंकि शिव ही सत्य है। जो आया सो चलसी, जो आया उन्हें जाना है इस दुनिया में। तो इस दुनिया दे विच कोशिश यही करनी है कि मन घड़ंत और झूठियां गल्लां तो बचीए। और उस, क्योंकि झूठ बोल के अपना कर्म खराब करते चले जा रहे, माड़े कर्मां तो बचीए असी और अपनी आत्मा नूं पवित्र रखीए। गुरु मंत्र दा जाप करते रहिए, गुरबाणी सुनते रहिए, बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।